قرآن کو کدی ترجمے نال کھول کے پڑھیا نے بولے بولے دے اچھا ہن بیٹھے تو تقریر مکئی نے اے دسو بھئی اس کتاب نو گھر بیٹھ کے آپ ترجمے نال پڑھ سو انشاءاللہ اللہ تو چٹا کوڑ ماری بیٹھے تے اے کوڑ تو پتہ نہیں کتنے سالہ تو مرے دے انشاءاللہ نہیں اللہ نال وعدہ کرو کہ اللہ جڑی زندگی رہ گئی ہے اور تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکے عملی طور تے ظاہر کرے سارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر دے اور یار تساں ایڈے ایڈے موبائل رکھے ہوئے کھلے کھلے جڑے دنیا دی ہر بے حیائی تہاڈے موبائل دے اندر موجود ہے ہر کنجر خانہ ہر گانے فلماں ہر قسم دی بے حیائی تو سامنے موبائل وچ رکھی ہوئی ہے ہے قرآن پاک دی اپلیکیشن بھی پلے سٹور تو ڈاؤن لوڈ کر لو ترجمے والا قرآن کیڑے مفسر دا نہیں ملدا نیٹ دے اوپر ہر ایک مفسر دا قرآن پاک موجود ہے جڑے مکتبہ فکر دا تساں جا کے پڑھنا چاہتے ہو اے نہیں میں جو ساڈا پڑھو تے فلانے دا پڑھو جڑا بھی پڑھنا چاہتے ہو قرآن نو ایک بار ترجمے نال لازمی پڑھو تے جے اے نہ پڑھ سو تو دے قیامت اللہ سوال نہیں کرنا میں تو ساری زندگی 50 سال 70 سال گزار کے آیا بیٹھا سورہ سورہ میری کتاب نو پڑھی اللہ سوال چ کرے اللہ جو کسی مسئلے دے کیوں چ کرے تے کیوں دی طاقت دا جواب تا کو پیغمبر دے کوئی نہیں کہ اللہ قرآن دے اندر کیا فرماتا ہے وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں انہاں کو بھی سوال کرنا ہے جنہاں دیر میں اپنے رسول بھیجے تھے اپنے رسولوں کو بھی سوال کرنا ہے جے اگر رسولوں کو سوال کرنا ہے تو تیری کیا طاقت ہے اللہ جو سوال چ کرے بھائی ایک کتاب میں گھر لیا کو پڑھے گئی تو اس کے اندر کوئی جواب ہے اس کا جواب ایو ہے جو دنیا تے اس کتاب نو پڑھ لے تاکہ اللہ تیرے کو سوال بھی تے اللہ پوچھن تے آ گیا تو بات ان نہیں جو پیراں دے گٹے نال کھلی تے تو جنت چلا گا ویسے فلانے دا وعدہ دیتا ہے تے سال دے گناہ معاف ہو گئے پیغمبر دی شفاعت نصیب ہو سی اللہ غفور الرحیم ہے گناہ کو معاف کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم بھی ہے تے اللہ کا آہد جبار بھی ہے اللہ غضب دے غصے والا بھی ہے جتھے اللہ کو غصہ آتا ہے بس اس غصے نو ٹالن دی طاقت پیارے پیغمبر دے اندر بھی موجود ہے کون تینوں بچا سکتا تیرے بچوں کا ایک ہی ذریعہ دی تو قرآن پاک نو سمجھتے اس تے عمل پیدا کر قرآن نو سمجھو یہ بڑی آسان کتاب ہے اے مولویاں تو انہوں دھوکھا دیتا ہے کہ قرآن دے نیڑے نہ لگے آئے جے بغیر استاد دے پڑھ سو تو گمراہ ہو گئے اے مولویاں بکواس کیتی ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں اللہ نے اپنی قدرت دا پورا ٹیلر لا کے قرآن نو آسان بنایا قرآن تو آسان کتاب دنیا تے اور موجود اتنی آسان کتاب تو فزکس پڑھی ہے کیمسٹری پڑھی ہے سائنس پڑھی ہے تے موت پوندی آئی تے قرآن ہی پڑھ لویں توجہ ہے نا یہ دند کٹن دا مقام نہیں ہے افسوس کرن دا مقام ہے جو مسلماناں نو ہکو کتاب ہے تے او بھی نہیں آوی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے، خاص طور پر جو میرے ویورز ہیں جنہوں نے پہلے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان پر بھی کوئی تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ادھر میں ان پر بھی کوئی تنقید کرنے لگا ہوں یا ان پر بھی میں کوئی سوال اٹھاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، یہ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہی چاہتے ہیں، میں اس لیے ان پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسی اگر کوئی باتیں کرے تو بھائی یہ ہمارے سارے آنکھوں کا تاج ہے میرے بھائی، ایسی باتیں اگر سبھی لوگ ایسی باتیں کرنے لگ جائیں، سبھی مفتیان کرام یہی باتیں کریں، یہی چیزیں سمجھائیں عوام کو، تو آج امت کا یہ حال نہ ہو۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ مولانا صاحب ہیں، کوئی ملتانی ہیں، مجھے مکمل ان کا نام یاد نہیں ہے، تو کافی عرصہ پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، بہت اچھی انہوں نے ویڈیو بیان کیا تھا اور بہت اچھا انہوں نے درس دیا تھا۔ یہ پچھلے 2-3 دن سے ان کی ویڈیوز میرے سامنے آ رہی ہیں پھر سے، تو پتہ نہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں، عوام بہت زیادہ سن رہی ہے شاید اس وجہ سے، یا پھر کسی اور وجہ سے، کوئی ساتھ والا شاید دیکھتا ہو میرے، تو مطلب کوئی فرینڈ لسٹ وغیرہ میں ایڈ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے قریبی ہوتے ہیں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ ان کی باتیں میرے سامنے آئیں تو مجھے بہت اچھی لگی، اور باتیں کون سی ہیں؟ باتیں وہی ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور بہت اچھی باتیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کا عوام کو درس دے رہے ہیں، بہت زور دے رہے ہیں کہ عوام قرآن کو پڑھے، عوام قرآن کو سمجھے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ جس قرآن کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، جس کو صرف ہم نے ثواب کی نیت سے بس ناظرہ پڑھنے تک رکھ لیا، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اس کا درس دے رہے ہیں، اور یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ عوام نے بہت زیادہ ویورشپ تھی ان کی، بھائی عوام نے ان کی باتیں سنی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ لیکن ایک طرف افسوس بھی ہے ایک چیز کا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی باتیں جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کرتے ہیں نا، پھر یہ فرقہ پرست مولوی چیختے ہیں
व्यूवरशिप उनकी बहुत ज़्यादा है, आवाम उन्हें सुनती है, लाखों में सुनती है, करोड़ों में सुनती है। लेकिन ये जो फ़िरका प्रस्त मौलवी है ना, फिर ये 2 नंबरियाँ दिखाते हैं। अब ये मौलवी साहब भी बयान कर रहे हैं ना, ये भी कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो मेरे भाई। ये भी कह रहे हैं कि पैगंबर भी जो है ना, वो भी अल्लाह ताला के कहर से, अज़ाब से हमें नहीं बचा सकते। ये भी बता रहे हैं ना, ये भी बता रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने क्यों कह दिया कि ये क्यों किया था, तो क्यों का जवाब नबी भी नहीं दे सकते। तो ये मुफ्ती साहब बता रहे हैं ना, इन पर सवाल नहीं उठाएंगे। पता है क्यों नहीं उठाएंगे ये दो नंबर मौलवी और 2 नंबर मुफ्तियान इकराम? क्योंकि ये उनकी फ़िरका वारिद के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, ये फ़िलहाल सामने नहीं आ रहे, ये अवाम को सिर्फ पढ़ने का कह रहे हैं। अवाम को बीच में से जो बातें हैं ना, वो निकाल निकाल के बता नहीं रहे। तो इस वजह से ये चुप बैठे हुए हैं अभी तक, तो ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं डाल रहे, तो इन पर सवाल वगैरह भी नहीं उठा रहे। लेकिन इंजीनियर साहब, उन पर सवाल क्यों उठता है? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाई कुरान में लिखा हुआ है, अवाम के पढ़ने से पहले ही बता दिया कुरान में लिखा हुआ है कि भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है और तफरके में नहीं पढ़ना। उन्होंने बता दिया है कि कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ नबी तुम फरमा दो कि जो लोग ग्रोहों में तकसीम हो गए उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। जिन लोगों ने खुद को फ़िरकों में बांट लिया, सुन्नी, देवबंदी, शिया, बरेलवी, अगर ये आप लोगों ने कर लिया ना, तो इसके बारे में आयत मौजूद है मेरे भाई। ये इंजीनियर साहब ने बता दिया है कि ये मामला फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द है मेरा भाई। और फिर इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आवाम भागती है, आवाम सीधी राह की तरफ जाती है। जब सीधी राह की तरफ जाती है तो फिर इनके चंदे बंद होते हैं, चंदे बंद होते हैं तो फिर कारोबार बंद होते हैं, कारोबार बंद होते हैं तो फिर फ़िरका ही बंद होने वाला है, तो फिर मतलब कि सब कुछ ठप हो जाएगा। खैर, बात दूसरी तरफ निकल पड़ी है। ये मोटी मोटी बातें मैंने बयान कर दी हैं, खुलकर नहीं मैं बयान कर पाया अपनी बात को, तो उसके लिए माजरत। बात मुख्तसरन अब ये है कि इन्होंने बात बहुत अच्छी की है। मैं ये पैगाम देना चाहता था कि ऐसे मुफ्तियान कराम हमें चाहिए, ऐसे उलमा कराम हमें चाहिए जो कुरान और सुन्नत का दर्स दें, जो कुरान और सुन्नत को पढ़ने सुनने की, तो ख़ुद से पढ़ने की और ख़ुद से समझने की ये जो अकल समझ बोझ है ना, ये अवाम में पैदा करें। यही दर्स दें अवाम को कि भाई ख़ुद से पढ़ो, ये तर्जमा भी ख़ुद से पढ़ो। ये नहीं कि भाई उसे सिर्फ नाजरा सवाब के लिए पढ़ कर उसे रख दो और कहें कि जो दीन है ना भाई वो मौलवी हमें बताएगा। ये चीज़ नहीं करनी, खुद भी पढ़ना है। अगर मौलवी कोई चीज़ बताता है तो कुरान और सुन्नत से उसे वेरीफाई भी करना है, उसे देखना है कि आया कि ये कुरान और सुन्नत में लिखा भी हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ, या फिर अपनी तरफ से कहानी करा रहा है ये मौलवी हमें। तो ये चीज़ें भी देखनी है। तो मेरा भी मेरे भाई आप लोगों को यही पैगाम है कि कुरान और सुन्नत को थाम लें मेरे भाई, कुरान और सुन्नत का दामन थाम लें, इसको मत छोड़ें। ये कुरान और ये हदीस है ना, इसको पढ़ें। ये आपके पास जो इन्होंने बात की कि मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छी बात की। हम भी इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि भाई आप लोगों की जेब में हर वक्त कुरान और सुन्नत मौजूद है, हर वक्त कुरान और हदीस की किताबें आपके मोबाइल में मौजूद हैं। आप निकालें, आप कुरान खोलें, आप इस्लाम 360 डाउनलोड करें, वहाँ से कुरान निकालें, जिस मुफस्सर की आप चाहें तफसीर निकाल लें, जिस मुफस्सर का चाहें आप तर्जमा निकाल लें। आप यूट्यूब खोलें, वहाँ से जाकर देख लें। हमारे उस्ताद जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का चैनल देखकर जाकर पूरी कुरान क्लासेस उन्होंने रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। एक बार उन्होंने कुरान मुकम्मल करवा दिया है, दूसरी बार चल रहा है उनका, तो वो देखें, ज़रा वीडियोस जाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान की समझ आएगी। अगर आप नहीं देखना चाहते, अगर आप अपने किसी वो बुज़ुर्ग बाबे का देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर पढ़ें, तर्जमा पढ़ें तो सही ना, कुरान को पढ़ें सही, कुरान को छोड़ें ना, कुरान को समझें कि कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा क्या है। और देखें, जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं, तो इसमें से ये ना निकालें कि भाई हमने बाबों से मांगना है। जब कह दिया कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो फिर इसके ख़िलाफ़ ना जाएं, इस पे अमल भी करें, इस आयत पे अमल भी करें। जब कुरान में कह दिया गया है कि फ़िरक़ेबाज़ी में नहीं पढ़ना, तो ये अपनी जमातें और फ़िरके ना बनाएं। सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये इनमें खुद को तकसीम ना करें, खुद को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कहें, हुकूमत बन कर रहें। खुद को ये ना कहें कि भाई मैं इस इमाम का मुक़ल्लिद हूँ, मैं इसका हूँ, मैं इसके मानने वाला हूँ, इसका मानने वाला नहीं, इसकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक नहीं है। ये भाई सब की बातों को देखें कुरान और सुन्नत से, हर बंदे की जिसकी बात जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ले लें, जो बात नहीं है भाई उसे छोड़ दें। खुद को किसी एक शाख से ना जोड़ दें मेरे भाई। ये जो हमारा पीछे से एक दरख्त है ना इस्लाम का, ये जो जड़ें हैं इस्लाम की, हमारे इस्लाम की बुनियाद जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ें खुद को। एक वही हस्ती हैं जिनसे कोई ख़ता नहीं हो सकती मेरे भाई, जिनकी हर बात हमारे सरों का ताज, जिनकी हर बात ठीक। तो अगर किसी को अपना बुज़ुर्ग बाबा या वली माने बैठे हो ना, तो भाई उसको छोड़ दो,
ہمارے بزرگ، ہمارے بابا، ہمارا سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو مانیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، قرآن کو تھامیں اور ان کی سنت کو تھامیں۔ جزاک اللہ خیر۔